बात है। कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी गुर इतिहास से गुरु सिद्धांत नाल सांझ पाउण लई जूम के राही जुड़ बैठी सरबत संगत जीओ सिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु परमेश्वर जी की कृपा सदका आप संगतां दी असीसां सदका आपां अज गौड़ी राग दे विच बाबा नानक जी ने 9वें जामे च बख्शिश किया होया शब्द जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 219 ते सुभायमान है ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 9वें ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों, यह बिद आप बंधावे। मृग तृष्णा ज्यों झूठो यह जग, देख तास उठ धावै। उगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन में को, भजन राम को पावै। शब्द का पहला बंद ही रहाउ दा बंद है। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे। साहिब बख्शिश करने के जीव जड़ा जन्म लैण तो बाद माया दे प्रभाव दे विच आके वो सिरजणहार नूं जिने जन्म दिता, जिने गर्भ दे विच रखिया कीती, जिने पालन पोषण मां दे गर्भ दे विच भी कीता ते बाकी जीवन विच भी हर पल हर छिन स्वास सास सहाई होना, कहते उन्होंने विसार दिंदा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, कहते माता के गर्भ के विच तां सिमरन नाल जुड़िया होया सी। जिवें साहिबां ने बहुत सारे पावन बचनां विच ये सच्चाई दृढ़ कराई है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। होर भी बहुत सारे शब्द ने जिन्हां च साहिब स्पष्ट रूप दे विच ये बख्शिश करके समझाते हैं भी माँ के गर्भ के जदों उल्टा लटकिया होया सी, उत्थे मल मूत्र भी सी, औखा समा सी, जठर अगन सी, उत्थे तां चेते कर रहा सी, लेकिन जन्म लैंदियां ही विसर गया। किवें विसर गया? अहनिस मगन रहा माया में, कहो कैसे गुण गावे। और एक बचन आपां साहिबां दे सलोकां विचों साझा कीता जी, जिथे साहिब बख्शिश करदे ने बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सबही मान। भी तीनों अवस्थावां जिन्हां नूं मोटे रूप दे विच जीवन नूं वंडिया जांदा है कि बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है। कहंदे तीनों अवस्थावां अगर किसी अवस्था विच भी उस मालिक नूं विसार के वो अवस्था गुजारी है, चाहे बचपन ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਾਇਆ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਐਨਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ में, कहो कैसे गुण गावे। कि दिन रात ये माया दे रंग तमाशियां विच ही रुझा रहिंदा है, मगन रहिंदा है, मस्त रहिंदा है। कहंदे इहनूं उस मालिक नूं चेते करन दा ध्यान ही कदों आवेगा, किवें आवेगा। उधरों वेल मिले इहनूं तां किते शायद उहदे मन च ख्याल आवे कि मैं करन की आया इत्थे, लेकिन कहंदे उधरों वेला हुंदा ही नहीं। बच्चियां विच, पत्नी विच,
ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਉਧਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਭੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ, ਘੜੇ ਚੋਂ, ਤਿੜਕੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਜੀਓ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ, ਮਿਗ ਤਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ, ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉਠਤਾਵੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਛੂ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਜਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਲਪਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ, ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁਰਨੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਕੜ ਪਕੜ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ
ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਬਲੀ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸੱਜਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉਠਤਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਤਲੀ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ। ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੁਪਰਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਭਜਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ, ਸਗਦੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕੇ ਸੰਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਣ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਧਾਵੇ ਭੱਜਦਾ, ਦੇਖ ਤਾਸ ਉਠਤਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮ੍ਰਿਗ ਉਸ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਭੱਜਦਾ, ਤਾਸ ਭਾਵ ਤਿਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਟਿਕਾਓ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇ।
ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ, ਵਿਧੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੜ ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਵਿਸਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਾ, ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੀ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਨ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਧਨ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਬੋਲਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੁਹਾਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਨ ਨੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਨ ਤਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵ,
कहते प्राप्त की करेगा, यूं गुरुमुख आप निवारिये, मैं तो मुक्त हो जाएगा, हाँ मैं तो मुक्त हो जाएगा, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना, गुरुमुख आप निवारिये सब राज सृष्ट काले। कहते मानो सारी सगली सृष्टि का राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिना, उस अवस्था ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ, ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਕਰਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨਿਜ ਕਰ ਬਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨਿਜ ਕਰ ਬਸੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਖਿੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਹਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਣੇ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਕਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਰਮ ਰਿਓ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਰਮ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਢੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਤਿਰਤ ਘਣਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਰਹਾਓ कठिन क्रोध कट ही के भीतर, जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिर लीना, तास्यों कछ ना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विध बन आई। ये शब्द ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛਿਨ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਹਿਓ ਮੀਨ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੋ, ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਟ, ਖੋਟ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ, ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਵੇ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਰੁਤਬੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਠਨ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਔਗਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਔਗਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਔਰ ਕਾਮ ਵੀ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਛੋਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੋ ਗਲੋਚ, ਹੱਥਾ ਪਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਪਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀਆਂ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੀਆਂ, ਬਦਚਲਨੀ ਭਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ, ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ में ਜਾਗਨਾ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੜਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਠਨ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਇਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਬਲ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨੋ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਵੀ ਮੱਤ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸੋਝੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਔਗਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸੋਝੀ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ, ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰ ਪੰਜ ਨਿਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਦਗੁਣ ਤੇਰੇ। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करें और बहुत संतावें, आयो शरण द्वारे। कहते मैनू हमेशा मारे लूटै नीत नीत, श्री राम नामा उचर मना। आगे जमदल बिखम घना। कहते ये जेडे पंज ने, मारे लूटै नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕਨੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। और गुरु पिता तो बिना होर कोई बचाने वाली दूसरी हस्ती नहीं, गुरु परमेश्वर तो इलावा। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जन नानक हर भये दयाला, तो सब विद बन आई। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हर की गत नहीं को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोग सियाने। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਪੀ ਹੀਆ ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਸਾਏ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਜੰਗਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਤਪੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲੀਆ। ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗ ਬੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਬਚੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣ ਕੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਬਾਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ, ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਫੁਰਨੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਉ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਤੁੱਠੇ, ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਿਤਵਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਲਾਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ। ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਜਗ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਤਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਮਈਆ ਹਮਾਰਿਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ, ਸਭ ਗੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ।
जेत क्रोप करे कर धाया ता भी चीत न राख समाया। चिंत भवन मन परो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਦੇਹੋ ਦੇਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਔਗਣਾ ਭਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹਿਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਰਮ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋਦਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਅਲਪ ਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੁਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।